الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي واغفر لنا ما مضى ولا يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفاء والجود والكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح شيخنا ومحمد مرزوقي بمرصد وإلى روح شيخ دامن شيخنا حج أحمد مرسل والحمد عمد بن سالم وشيخ محمد عارف بن سالم وإلى روح ولة من وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. ثم الفمس عافية ومن فقهنا في الدين وارزقنا الخلص واليقين بالنية أن يجعل عملنا خالصة لوجه الكريم ومقرر جنات النعيم إلى حضرة النبي كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين. وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به ويبارك علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المنجيات العظيمة الصبر على بلاء الله والشكر لنعماء الله والزهد في الدنيا المشغلة عن الله. أما الصبر ففضائله عظيمة وحاجة المؤمن إليه في الأحوال كلها داعية وعامة. وما ورد في الصبر عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر والترغيب كثير منتشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وبشر الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. Pelajaran kita masih membahas, menjelaskan masalah segala yang munjiat. Munjiat artinya segala yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau ini ada di diri kita. Kemarin yang pertama ada daripada munjiat itu adalah at-taubah wal istighfar. Udah lalu kita bahas. Lalu ada lagi daripada munjiat itu ar-raja wal khaufu minallahi. Roja dan khauf. Roja mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khauf artinya senantiasa kita takut
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengerjakan larangan-larangannya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada meninggalkan perintahnya. Dan itu dianjurkan oleh Nabi kita agar seimbang. Di hati kita ada sifat raja dan khauf, sehingga kita bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa langgeng, kita bisa terus-terusan mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ada raja dan khauf di hati kita. Nabi terangkan raja dan khauf di hati orang mukmin, jadikanlah dia seperti dua sayap burung yang seimbang. Dan Nabi kita katakan sifat khauf raja supaya di hati kita bahkan dua piring timbangan. Artinya biar seimbang, jangan berat sebelah. Itulah raja dan khaufnya orang mukmin yang mustaqim, orang mukmin yang istiqamah. Dengan dia senantiasa harapan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rahmatnya, maghfirahnya, kebaikan-kebaikan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pasti kita dapat, asal kita sungguh-sungguh melaksanakannya. Dan di samping itu pun kita takut, kita pelihara diri kita daripada menyerumuskan diri kepada perbuatan-perbuatan yang menjadi mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga dengan ada raja dan khauf di hati kita, kita bisa seimbang dan bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada bagian yang lain daripada munjiyat. Wa minal munjiyatil azimati as-sabru ala bala'illah wa syukru li ni'maillah wa zuhdu fid dunyal musyghilati anillah. Bagian yang lain daripada munjiyat yang kalau ada di hati kita, ada di diri kita, bahkan munjiyatil azimah, apa itu? As-sabru ala bala'illah. Sabar atas bala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di waktu kita mendapat bala, mendapat cobaan, mendapat sesuatu musibah yang merasa tidak enak pada diri kita, hendaknya kita sabar. Kita ingat dan kita yakini bahwa adalah itu pemberian Allah dan sudah Tuhan takdirkan, sudah Tuhan qada, dia akan terjadi pada diri kita. Jangan kita gelisah, jangan kita keluh kesah. Dengan mendapat bala kita sabar, maka akan Tuhan balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Itu tentunya kita tahu, semua ngomongnya kita bisa, dengernya kita bisa. Tapi kadang-kadang ngamalinnya rada ngapa? Rada susah. Kalau sudah kita mendapat bala, disuruh sabar, ingat itu sudah qadar Allah, sudah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita berusaha mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan di dalam menerima bala ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka kalau orang bisa seperti itu, walaupun mendapat bala, enggak susah dirinya dia, enggak gelisah dia, karena dia yakin bahwa itu adalah takdir Allah, dan dia yakin kalau dia bisa sabar, Tuhan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Lalu yang kedua, wasyukru li ni'maillah. Munjiyatil azimah yang lain adalah bersyukur bagi segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Sudah kita paham dan kita ngerti, syukur itu artinya kita palingkan nikmat Allah kepada jalan yang Tuhan Allah Ta'ala ridho kepada kita. Banyak nikmat Allah, maka wajib kita mesti syukurin, dan kalau kita bisa maka itu termasuk daripada munjiyatil azimah. Kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Itu pun kita kadang-kadang lupa
dengan nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa mensyukurinya. Ini syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau syukur sebagaimana mestinya enggak akan bisa kita. Karena saking banyaknya masyarakat nikmat Allah kepada kita, maka kalau kita mau syukur sebagaimana mestinya enggak akan bisa kita mengimbangkan nikmat Allah dan kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan sebenar-benar syukur. Jadi sebisa-bisa kita berusaha agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Caranya bagaimana? Dengan kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah. Dikasih ada kelebihan harta, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tenaga, kita gunakan tentang kita untuk nulung orang yang perlu pertolongan dari kita dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang namanya dipanggil syukur kepada nikmat siapa? Nikmat Allah. Dan banyak lagi nikmat Allah kalau diperinci enggak akan kita bisa hitung. Sering kita dengar firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, maka enggak akan mampu kita ngitung nikmat siapa? Nikmat Allah. Kita ngitungnya aja enggak mampu, bagaimana mensyukurinya? Pasti enggak bisa kita. Kalau mensyukuri nikmat Allah sebagaimana mestinya dengan seimbang nikmat Allah itu. Jadi bagaimana caranya? Ya sebisa-bisa kita berusaha. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, kita beribadah kepada Allah. Kita jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dikasih nikmat, lalu kita pakai nikmat berbuat maksiat, namanya itu mengkufurkan nikmat. Dikasih sehat, kagak mau ibadah. Dikasih sehat, maunya berbuat maksiat terus. Itu namanya mengkufurkan apa? Mengkufurkan nikmat, namanya itu kufur nikmat. Padahal disuruhnya syukur nikmat. Banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita hitung, kita renungkan pelan-pelan, maka kita nggak akan bisa ngitung nikmat Allah. Jadi mestinya bagaimana? Ya kita laksanakan perintah Allah semampu-mampu kita. Di dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa seperti itu, maka dia akan mendapat keselamatan yang besar di dunia dari akhirat. Yang lain lagi, wazuhdu fid dunyal musyghilati 'anillah. Dan zuhud pada dunia yang menyibukkan dia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara muniyat yang besar, kita bisa zuhud. Zuhud kalau terjemahannya adalah benci sama dunia. Kita disuruh benci sama apa? Sama dunia. Dunia yang mana yang kita disuruh disuruh benci? Dunia al-musyghilati 'anillah. Dunia yang sebab kita mencari dunia sampai kita sibuk daripada ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus aja nyari dunia, siang malam pagi sore, terus kita nyari dunia, nggak mau ibadah kepada siapa? Itu namanya dunia itu menyibukkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan sampai kayak gitu. Bukan nggak dikasih mencari dunia, disuruh dan dianjurkan, tapi ingat jangan sampai kita demen sama dunia, nyari dunia sampai lupa sama siapa? Sama Allah, lupa ibadah, lupa kewajiban kita sebagai hamba. Udah waktunya ibadah, masih aja nyari dunia. Udah waktunya mesti kita ngandung ke pengajian, masih aja kita kemana-mana. Itu namanya kita, dunia itu mensibukkan kita daripada ingat kepada siapa? Pada Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kamu, anak-anak kamu, harta kamu daripada ingat kepada siapa? Pada Allah. Dengan sebab nyari harta, nyari dunia, ngumpulin duit sampai lupa sama ibadah. Dengan sebab mikirin anak,
sampai lupa ibadah. Bukan nggak dikasih, kewajiban kita. Mikirin anak tuh kewajiban kita. Nah, bagaimana caranya agar anak kita menjadi orang-orang yang baik, itu kan perlu dana dan perlu kita berusaha. Tapi ingat, jangan sampai itu melalaikan kita daripada ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Pikirin itu anak, cari itu dunia, tapi jangan sampai sebab nyari dunia, ngumpulin harta, mikirin anak, sampai lupa sama ibadah, sama lupa sama kewajiban. Maka itu termasuk daripada orang yang lalai. Itu dunia yang melalaikan daripada Allah namanya. Maka kita disuruh benci, jangan sampai nyari dunia kayak gitu. Jadi kalau terjemahan zuhud itu terjemahannya benci sama dunia. Itu kalau kita disuruh benci sama dunia itu nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Kenapa? Emang demen banget sama apa kita? Sama dunia. Disuruh benci sama dunia. Rasanya jauh banget itu. Nggak nyambung di hati kita. Kita demen banget sama apa? Sama dunia demen banget kita. Sama rupiah, yang apalagi yang baru-baru seneng kita. Maksudnya bukan itu. Jangan sampai kita nyari itu sampai lupa sama kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sering kita dengar, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah engkau untuk dunia engkau seakan-akan kau hidup selamanya. Jadi mafhumnya atau pahamnya, dunia itu kalau udah giliran akhirat ditunda dulu. Urusan apa? Urusan dunia ditunda dulu, masih ada waktu besok lagi. Itu namanya ka'annaka tamu itu apa? Hari ini kita belum berhasil nyari dunia, tapi waktu ibadah berhenti. Ibadah dulu kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Besok masih ada waktu lagi untuk nyari apa? Untuk nyari dunia. Malam ini sudah waktunya kita ngandang. Jangan terus saya nyari apa? Nyari dunia. Kalau terus begitu, itulah yang nanti jadi keliru kita. Jadi kata Nabi kita, berbuat untuk dunia seakan kau hidup selamanya. Singkatnya bahwa dunia itu boleh ditunda. Kalau sudah ada urusan akhirat, maka urusan akhirat dulu kerjain, dunia tunda dulu. Itu maksudnya ka'annaka tamutu dan begitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, kata Nabi selanjutnya. Berbuat untuk akhirat seakan-akan kau akan mati besok. Jangan ditunda-tunda. Kalau urusan apa? Urusan akhirat jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok masih bisa lagi apa enggak beribadah. Minggu besok masih bisa hadir lagi enggak di malam di masjid seperti ini. Maka jangan diapain? Jangan ditunda. Itu maknanya ka'annaka tamutu ghadan. Jadi begitu pahamnya. Kalau dunia boleh ditunda dulu, kalau sudah sampai urusan akhirat kerjain urusan akhirat. Jangan sampai melalaikan kita di perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah urusan akhirat datang perintah Allah, tinggalkan semua urusan apa? Urusan dunia. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok masih ada umur apa enggak kita untuk ibadah. Bisa jadi besok nggak bisa lagi ibadah. Kapan lagi mau ngapain? Mau ibadah kalau bukan sekarang. Itu namanya ka'annaka tamu itu apa? Tamu itu ghadan. Jadi seperti itu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu yang kita disuruh, tadi disuruh zuhud pada dunia yang menyibukkan kita daripada yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat ada 3 yang kita kalau kita bisa amalkan, bisa kita tanamkan di hati kita, maka termasuk dari Pak munjiatil azimah. Orang sabar dia akan mendapat kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat keselamatan yang besar dari Allah taala dan mendapat balasan besar dari Allah taala. Orang yang bisa mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya itu. Dan orang yang bisa zuhud pada dunia, dia akan tidak lalai daripada ingat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Amma sabru fafadailuhu azimatun. Adapun berulang sabar, maka
keutamaannya itu sangat besar. Sabar itu sangat besar keutamaannya. Banyak Al-Quran nanti menyatakan bahwa keutamaan bersabar sangat besar. Wa hajatul mu'mini ilaihi fil ahwali kulliha da'iyatun wa ammatun. Dan kebutuhan orang mukmin kepadanya, kepada sabar di dalam segala keadaan semuanya, itu mengajak kepada umum semuanya. Jadi artinya kita di segala bidang, di segala sesuatu perlu kita ama apa? Ama sabar. Nanti ada sabar di dalam kita mendapat bala. Ada sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sabar untuk meninggalkan maksiat, itu semuanya memerlukan apa? Memerlukan kesabaran agar kita bisa istiqamah, bisa terus-menerus mengerjakan perintah Allah. Karena memang kewajiban kita adalah ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sering kita dengar ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diperintah tujuan kita ini untuk nyari dunia, untuk nyari duit, itu enggak ada perintah dari Allah. Ini perintah ngapain? Ibadah. Tujuan hidup kita, Tuhan ciptakan kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah. Jadi semuanya, segala kerjaan yang dilakukan niatkan buat apa? Buat ibadah. Baik itu ibadah yang mahdhah atau ibadah yang ghair mahdhah. Ibadah yang mahdhah ama yang kelihatannya ibadah, insyaallah. Dengan kita duduk seperti ini, sore-sore begini, itu termasuk apa namanya? Ibadah yang mahdhah. Kita salat, kita nuntut ilmu, kita baca Quran dan baca zikir dan salat sebagainya, namanya ibadah yang apa? Ibadah yang mahdhah. Ada ibadah yang ghair mahdhah, yang kelihatannya bukan ibadah, seperti kita berusaha mencari maisha, kita dagang, kita kerja dan sebagainya untuk menutupi kewajiban kita, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu pun termasuk apa? Termasuk ibadah, namanya ibadah yang ghair apa? Makanya niatin itu semuanya supaya itu jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana Tuhan firmankan, kita termasuk di dalamnya. Makanya jangan lupa dalam kita dunia tadi, jangan lupa kepada Allah. Kita niatin itu semua buat ibadah kepada siapa? Pada Allah. Kenapa kita mesti berusaha? Karena kita punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban rumah tangga kita, itu ibadah. Kan wajib hukumnya memenuhi kebutuhan rumah apa? Rumah tangga dengan cara kita kerjakah, dengan kita dagang dan sebagainya, yang bisa menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, itu namanya ibadah dipanggil. Niatin itu untuk apa? Untuk ibadah. Yang perlu kita ingat, kalau sudah kita niatin untuk ibadah, maka kita kerjakan dengan aturan mainnya yang diatur, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dagang, biar benar dagangnya, jangan bohongin orang, jangan nipu orang, jangan ngakalin orang. Kita kerja biar benar kerjanya, jangan nyolong waktu. Jangan kalau ada mandornya kerjanya giat, kalau enggak pora-pora. Itu namanya enggak benar apanya? Kerjanya, kerja sebagai manusia kita kerjain sebagai manusia, aturan kerja ya kita kerjain, jangan pakai beda-beda begitu. Itu namanya enggak benar, korupsi waktu namanya. Maka enggak benar kerjanya begitu, bisa enggak halal hasilnya. Kalau kita kerjanya enggak apa? Begitupun kita dagang, itu semuanya ada aturan mainnya yang mesti kita jalankan sehingga kita apa yang kita dapatkan menjadi halal. Kalau sudah kita dapatkan halal, maka jadi berkah hidup kita. Kalau udah berkah, insya Allah semuanya akan mudah kita jalanin. Seperti itu. Maka kita harus diaturin dalam hidup kita ini supaya kita jadi berkah. Jadi kata ulama, wa hajatul fil ahwali kulli da'iyatun wa amatun. Artinya fil ahwal, di dalam segala waktu, di dalam segala keadaan, maka kita memerlukan sabar. Namanya wa hajatul mu'minai fil ahwal kulliha da'iyatun wa amatun. Di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu yang di dalam hidup kita ini memerlukan apa? Memerlukan sabar agar kita benar, agar kita tidak salah di dalam menjalankan sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
seperti itu diterangkan oleh ulama. Wa ma urifa sabri ta'ala wa an minal amri wal targhib katsirun muntasyirun. Hadis-hadis, dalil-dalil yang menyatakan bahwa kita disuruh sabar, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita, daripada diperintah dan digemarkan, itu banyak sekali. Katsirun tasyirun. Banyak hadis, banyak Al-Qurannya yang menyatakan kita dianjurkan untuk bersabar di dalam segala hal. Jadi itu mesti kita ingat. Nanti ada sabar di waktu mendapat bala. Itu kita mesti ingat agar kita bisa sabar. Ingatnya bagaimana? Kita tahu, kita yakin bahwa itu semuanya sudah takdir siapa? Sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Tuhan tentukan kita akan mendapatkan sesuatu yang seperti begitu nggak enak sama kita. Ini kan kadang-kadang begitu, kita ngomong boleh, kita ngomong bisa sama teman kita yang dapat bala, sabar. Sabar pahalanya apa? Yang ngomong mengapa? Ngomong apa? Ngomong itu enak, ngomong itu gampang, tapi yang ngerasain, kalau kita rasain tuh rasanya berat juga di mana kita. Di hati kita. Kalau sekedar ngomong mah enteng banget. Sabar. Orang sabar pahalanya apa? Orang sabar disayang Allah. Ada begitu orang nyanting ini. Itu emang benar, cuman itu kadang-kadang begitu. Kalau sudah jatuh di diri kita, kita susah nerapinnya. Kalau kurang-kurang kita tahu dan kurang-kurang kita yakin dengan keyakinan iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kadang-kadang gelisah juga kita. Kok dikasih apa? Dikasih cobaan, dikasih bala. Kata ulama, di dalam penjelasan hadis dan Al-Quran itu banyak banget. Muntasyirun, katsir, muntasyir. Udah katsir sebenarnya cukup itu. Katsir aja banyak, tapi dalam muntasyirun, berhamburan. Artinya banyak banget firman Allah, banyak hadis Nabi kita yang menerangkan kita disuruh apa? Disuruh sabar di dalam segala hal. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Di antara keutamaannya sabar yang Allah Ta'ala perintah, kata hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Ista'inu, minta tolong oleh kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa bisa sabar dalam segala hal, was salah, dan dalam melaksanakan sholat. Karena itu pun sholat kalau kita enggak istiqomah, kadang-kadang terang cepun sholat kita, sembahyang kita semau-maunya. Lagi mau kalau ingat kadang-kadang ya pora-pora aja padahal udah tuh sholat. Nah, itu mesti kita bisa mudawamah, bisa kita istiqomahkan. Nah, jangan kita anggap remeh itu yang namanya apa? Yang namanya sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sebagai keutamaannya orang yang sabar itu dengan sabar dan dia bisa sabar dalam melakukan perintah Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongannya, rahmatnya, hidayahnya itu serta orang-orang yang sabar. Artinya kalau kita bisa sabar dalam sesuatu, maka insya Allah akan Tuhan tolong kepada kita. Akan Tuhan berikan kita rahmat yang banyak, akan Tuhan berikan pahala yang banyak. Itu maknanya innallaha ma'as sabirin. Kalau terjemahnya Allah Ta'ala beserta orang yang sabar. Artinya rahmat Allah, maghfirah Allah, hidayah Allah, dia terus berada pada orang yang apa? Akan ada pada orang yang senantiasa sabar. Mafhumnya kalau dia nggak sabar, maka akan hilang rahmat Allah, akan Tuhan angkat hidayahnya. Nah, kalau dia ngapain? Dia nggak sabar, karena rahmat Allah akan ada kepada orang yang senantiasa bisa sabar. Jadi innamal sesungguhnya Allah Ta'ala pertolongannya, rahmatnya, hidayahnya ma'as sabirin serta orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain kata wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira olehmu ya Muhammad akan hamba-hambaku yang bisa bersabar. Dalam ayat lain wallahu yuhibbus sabirin, Allah Ta'ala akan sangat senang, sangat suka. Maksudnya Allah Ta'ala cinta. Yuhibbu mana Tuhan cinta kepada hambanya yang apa? Apa maknanya? Allah Ta'ala akan berikan pahala yang banyak. Akan Allah Ta'ala berikan pahala yang melimpah ruah kepada hambanya yang apa? Itu maknanya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya yang sabarnya. Tuhan kata wallahu yuhibbus
Artinya kalau kita bisa sabar di dalam yang kita mesti sabar, maka Allah Ta'ala berikan kita pahala yang berlipat ganda. Bahkan nanti ada yang lain, innama yasbiruna ajrahum bighairi hisab. Saking banyaknya pahala Allah memberikan kepada kita sampai seperti itu. Jadi yuhibbus sabirin, Allah Ta'ala senantiasa akan banyak memberi pahala kepada hambanya yang bisa apa? Yang bisa sabar. Dalam ayat lain Tuhan katakan bagi Nabi kita Muhammad SAW, wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir hukma rabbika fa innaka bi'ayunina. Ini teguran Allah kepada Nabi langsung di waktu Nabi kita mendapat suatu cobaan, suatu ujian. Karena Nabi kita pun walaupun dia dekat sama Allah, bahkan memang orang yang lebih dekat kepada Allah lebih banyak ujiannya. Orang yang lebih dekat sama Allah lebih banyak apanya? Lebih banyak ujiannya Tuhan berikan. Maka Allah katakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau ya Muhammad, dan wa ma sabruka illa billah. Sabar engkau kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita aja pun banyak cobaan, bukan kita aja mendapat cobaan, Nabi kita pun sering mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di waktu mungkin Allah Ta'ala lihat ada kurang enak, maka Nabi Allah Ta'ala diingatkan sabar kamu. Illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apalagi kita, orang-orang yang dekat kepada Allah pun akan lebih banyak apanya? Ujiannya, sehingga disuruh sabar. Maka kita pun seperti itu disuruhnya. Kalau kita mendapat ujian, kita rasanya malas ibadah, kita rasanya mau terus berbuat maksiat, itu mesti kita tahan, kita lawan dan kita sabar agar kita bisa istiqamah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Di surat Al-Jazaa'am ada begitu. Sabarlah kamu bagi hukum Tuhan kau. Fa innaka bi'ayunina, maka engkau itu bi'ayunina. Bi'ayunina artinya kamu adalah di dalam pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Kamu kalau bisa sabar, maka kamu senantiasa ada dalam pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang bisa sabar dia akan senantiasa ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Tuhan katakan wa ja'alna a'immatan bima sabaru. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Tidak hanya sanya dibalas, dicukupin akan orang misalkan pahala mereka bighairi hisab. Enggak kehitung pahala apa. Namanya bighairi hisab. Kata Allah akan Tuhan balas pahala hamba yang sabar bighairi apa? Saking banyaknya pahala sabar, kalau dia bisa maka enggak ada hitungannya pahala sabar yang akan Allah berikan kepada hambanya. Itu kita dengar semua, kita tahu. Cuman itulah tadi, kita mungkin baru aja bisa ngomong, tapi nerapinnya kadang-kadang masih rada susah kalau sudah terjadi pada kita, baik dalam kita mendapat bala, mendapat ujian, maupun dalam kita menjalankan taat kepada Allah ataupun meninggalkan perbuatan maksiat. Kita masih tidak bisa sebagaimana mestinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas ajrahum bighairi hisab. Tidak lain hanya saja akan dibalas, dicukupin akan pahala hamba Allah sabar, akan pahala mereka bighairi hisab, dengan tidak ada hitungannya. Saking banyaknya yang Allah Ta'ala sediakan pahala untuk hambanya yang bisa apa? Yang bisa sabar fil ahwal tadi, dalam segala hal. Dalam hadis Nabi terangkan mayyasbiru sabasya yasbiruhullah wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wala awsa' minas sabri. Mas yasbiru yasbiruhullah. Siapa yang sabar maka Allah Ta'ala akan berikan kesabaran akan dia. Dan tidak ada dikasih akan seorang hamba akan satu pemberian yang lebih baik dan tidak lebih luas daripada sabar. Maksudnya sama, bahwa balasan pahala sabar itu sangat apa? Sangat banyak. Sebagaimana tadi Allah katakan tadi, ajrahum bighairi apa?
Bighairi hisab. Ini pun Nabi menjelaskan bahwa balasan pahala sabar itu wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala awsa'a minas sabri. Tidak ada sesuatu yang Tuhan berikan pada seorang hambanya akan seluruh kebaikan dan tidak yang lebih luas daripada pemberian-pemberian yang namanya pahala sabar. Dalam hadits lain Allah Ta'ala kata Nabi kita as-sabru ma'ul mu'min was-sabru amir junudil mu'min. As-sabru ma'ul mu'min, sabar itu adalah ketinggian orang mukmin, orang beriman, dan sabar itu adalah pimpinannya para tentara-tentara orang yang beriman. Artinya kalau orang bisa sabar dia akan senantiasa derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Dalam hadis lain wa qala salatu wasallam fis sabri ala ma taqrahu khairun katsirun. Di dalam sabar atas sesuatu yang kita enggak demen itu ada khairun katsirun. Sesuatu yang kita demen, yang kita enggak demen seperti bala, itu kan enggak enak sama kita. Kita mesti sabar. Kalau kita bisa di situ, itu ada khairun katsirun. Ada kebaikan yang apa? Kebaikan yang banyak. Kita mau ibadah, rasanya sama kita benci, segen. Bangun subuh, itu malas, rasanya segen. Kalau kita bisa paksain, itu ada khairun katsirun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau berbuat maksiat, nafsu kita demen banget, seneng banget berbuat maksiat. Kita bisa tahan diri kita, maka ada khairun katsirun. Nah, jadi sesuatu di dalam sabar atas apa yang kita benci, kalau kita bisa lawan, kita bisa tahan, kita bisa terima dengan baik, itu ada khairun katsirun, kebaikan yang banyak yang akan kita dapatkan. Kalau kita bisa sabar di dalam sesuatu yang mesti kita sabar. Karena sabar itu ada bermacam-macam, paling kagak ada 3 macam sabar. Pertama, sabar di waktu mendapat bala. Kedua, sabar di waktu beribadah taat kepada Allah. Dan ada sabar dalam meninggalkan larangan siapa? Itu semuanya bisa kita laksanakan memerlukan kesabaran yang ada di hati kita. Kalau enggak, kita bisa ngasoh di tengah jalan di dalam ibadah kepada Allah seperti itu. Maka kita terus harus berusaha, kita sabar menjalankan perintah Allah sebagai kewajiban kita, dan itu tujuan hidup kita. Maka kita terus jalanin, jangan sampai kita malas. Jadi Nabi katakan bisabri ala ma taqrahu khairun katsirun. Di dalam sabar atas apa yang kita benci itu ada khairun katsirun. Kalau kita bisa lawan, kita bisa tahan, kita bisa sabar daripada bala. Itu kan bala itu hati kita, nafsu kita sangat enggak mau mendapat apa? Mendapat bala, itu namanya sesuatu yang kita enggak demen. Maka kalau kita bisa lawan, kita bisa sabar, ada khairun katsirun. Kita akan mendapat kebaikan yang apa? Kebaikan yang banyak. Begitupun dalam masalah ibadah. Ibadah itu nafsu kita maunya malas-malasan, maka kita mesti sabar untuk melawan hawa apa? Hawa nafsu, sehingga kita bisa terus istiqamah beribadah. Kalau kita bisa begitu, maka sudah ada khairun katsirun. Begitupun kita dalam meninggalkan maksiat, itu pun memerlukan kesabaran untuk melawan hawa apa? Hawa nafsu kita, jangan sampai kebawa sama hawa nafsu untuk terus berbuat maksiat. Dalam hadis kita dengar ada bahwa paling berat berjuang adalah melawan hawa apa? Hawa nafsu. Jihadun nafsi. Itu lebih berat daripada berperang di jalan Allah, kata Nabi kita. Maka kita sabar, kita berjuang di jalan Allah, kita beribadah kepada Allah dengan istiqamah, jangan malas-malas, kita lawan kalau hawa nafsu kita enggak mau. Begitupun di dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga membutuhkan kesabaran, sehingga kita bisa istiqamah senantiasa menjauhin larangan siapa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya membutuhkan kesabaran. Kalau kita bisa di dalam yang kita benci itu kita bisa lawan, kita bisa tahan, itu ada khairun katsirun. Ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa fil khabar awil athar annal imana syatrani ahaduhuma sabru atsani asyukru. Dalam hadis atau athar, asal itu ucapan daripada para sahabat. Hadis itu ada, khabar itu hadis maksudnya. Apa katanya? Annal iman syatrani, bahwa iman itu hanya ada 2 bagian.
Apa bagian pertama? Ahaduma as-sabru. Yang pertama daripada bagian iman itu adalah sabar. Ats-tsani asyukru. Yang kedua adalah bagian daripada iman itu bersyukur. Ya tadi di dalam kita mendapat bala kita sabar, di dalam kita mendapat nikmat kita syukur pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan dalam hadis annal imana syatrani. Artinya orang yang sudah bisa menjalankan itu maka berarti dia sudah menjalankan sebagian daripada imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fayahtajul mu'minu hajatan syadidatan ila sabri inda urdil bala minasyadaidi wal masaibi wal faqati wal adiyat. Maka perlu orang mukmin akan sebagai butuh yang benar-benar butuh. Butuh sama apa? Ila sabri, kepada yang namanya sabar. Jadi kata ulama bahwa seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah Rasulnya maka dia sangat butuh, bahkan syadidatan, benar-benar butuh kepada sifat sabar. Di waktu apa kita butuh banget masabar? Innaudul balaya minasyadaidi, ketika datang bala ujian, cobaan daripada segala macam syadaidi, kesusahan, wal masaibi, dan daripada segala musibah yang kita dapat. Maka di waktu itu kita sangat membutuhkan yang namanya apa? Yang namanya sabar. Wal faqati, segala yang luput daripada yang kita inginkan. Kita udah usaha belum juga mau dapat. Nah, namanya kita keluputan yang kita inginkan. Maka kita sabar, dan di situ perlu banget sama apa namanya? Jadi namanya hanya perlu banget sama sabar. Di waktu kita mendapat musibah, di waktu kita mendapat sesuatu yang enggak enak, cobaan, di waktu yang kita inginkan belum tercapai, itu membutuhkan sabar yang banget. Jangan kita gelisah. Wal adiyat, dan segala yang nyakitin diri kita, itu semuanya bisa kita lalui dengan kita membutuhkan sabar yang banyak. Bagaimana caranya? Bi alla yadza'a idza nazala minha. Caranya dengan bahwa dia tidak gelisah. Jadi caranya supaya dia sabar, bi alla itu banyak namanya litaswir. Bagaimana caranya supaya kita bisa sabar? Alla yadza'a, jangan kita keluh kesah, jangan kita gelisah. Di waktu kita mendapat apa? Mendapat bala, kita harus tenang, kita harus ingat itu semua qada dan qadar siapa? Qadar Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati kita gelisah, jangan hati kita ngerontak begitu, merasa enggak enak, merasa enggak terima dengan cobaan daripada siapa? Itu namanya enggak sabar kalau begitu. Karena gambar atau syarah daripada sabar ketika mendapat bala dan ujian tadi, alla yadza'a, jangan keluh kesah, harus terus tenang, biasa-biasa aja. Walaupun kita mendapat apa? Mendapat bala, mendapat ujian. Itu begitu disuruhnya. Sama dengan nggak ada bala pada diri kita. Itu kan kita belum ngapa? Belum bisa begitu. Jadi mungkin sabar kita belum sampai pada sebagaimana diperintah. Yang penting ada sabar, tapi yang namanya sabar itu seperti itu, tenang-tenang saja. Walaupun dapat musibah, walaupun dapat ujian, walaupun dapat segala yang nyakitin, maka hatinya tenang-tenang aja dia. Sama aja dengan tidak ada ujian apa-apa di hatinya. Itu namanya baru dipanggil apa? Dipanggil sabar namanya kalau begitu. Jadi gambar sabar dari Allah Ta'ala bi alla yadza'a. Caranya atau gambarnya bahwa dia enggak gelisah. Dia enggak keluh kesah, enggak merasa bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu dia mendapat apa? Mendapat bala, mendapat ujian, mendapat musibah, perasaannya biasa-biasa aja. Malah dia terus dekat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh orang dipanggil orang sabar namanya kalau bisa begitu. Idza nazal min syai'un minha, apabila datang dengan dia oleh sesuatu daripadanya. Minha tadi minal balaya wal masaib wal faqat wal adiyatu minha, haknya kembali ke situ. Di waktu dapat itu dia
enggak gelisah. Nah, layan mana enggak gelisah di waktu apa? Idza nazun syau'un minha. Apabila datang turun dengan dia oleh sesuatu daripadanya, dia enggak gelisah. Minha itu tadi itu bala, syadaid, masaib, faqat wal adiyat, itu namanya minhanya, daripadanya. Bal yatma'innu wa yatawaqqaru wa la yadhiqu wa la yatadajjaru wa la yashku ilal khalqi. Mala-mala dia disebut sabar yatma'inna. Bal wala yatmabil bal bi ayat ma'inna, gambar seperti ibaratnya. Mala-mala enggak gelisah, dia tenang hatinya. Ingat itu sudah qada dan qadar siapa? Qadar Allah. Jadi untuk kita bisa tenang ya mesti begitu, kita ingetin, jangan kita lupa kepada takdir siapa. Karena kita bahkan itu dijadikan rukun iman di antara yang wajib kita 4, rukun iman yang ke-6, percaya dengan qadar takdir siapa? Qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruhnya seperti itu, bal yatma'inna. Malam-malam di waktu dia bala, mendapat musibah, mendapat fakat, mendapat penyakit dirinya, yatma'inna, tenang hatinya. Enggak berasa bagaimana kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala terutama, enggak merasa gelisah, wa yatawaqqaru, dan dia terus memberitakan Allah, wala yadiqu, dan tidak ada rasa picik di mana hatinya, dia serahkan kepada siapa? Wala yatadajjaru, dan tidak berontak hatinya, wala yashkuil khalqi, dan tidak ngadu dia kepada makhluk. Nah, itu baru disebut sabar namanya. Kita mendapat bala, kita rasain aja sendiri, kita sabar, kita tenang. Disuruhnya begitu. Kita bisa tuh bilangin teman kita, kau lagi dapat apa? Masih musibah, teman kita dapat bala, teman kita bisa kita bilangin teman kita, bala itu yang takdir Allah. Kita mesti tenang, kita jangan gelisah. Bilangin ngapa kita? Bisa banget, pintar banget kita bilanginnya. Tapi kalau sudah terjadi pada diri kita, tetap hati kita bagaimana, berontak rasanya. Itulah artinya memang baru bisa kita omongin, kita dengerin. Bahkan wala yadiqu wala yatadajjaru, jangan merasa picik, jangan merasa susah di hati kita di waktu mendapat bala. Kita kan kadang-kadang di hati, walaupun kita ngomong di hati begini-gini amat, ya Allah ya gue dikasih cobaan. Padahal cobaannya belum seberapa dibandingkan para aulia, para ambia. Cobaan orang kita belum seberapa. Karena cobaan yang Allah berikan kepada kita tuh enggak akan Allah berikan kecuali yang memang udah bisa ditakar oleh Allah, yang kita bisa mestinya kita bisa terima. Jadi wala tadajjaru, dan dia tidak berontak hatinya, artinya enggak keluh kesah. Dan wala yashkuil khalqi, dan tidak ngadu kepada makhluk. Enggak pernah ngomong susah sama orang waktu mendapat bala. Kita kan kadang-kadang udah dapat pesan ngomong mulu sama apa? Sama orang, itu enggak boleh, enggak bagus begitu. Kecuali tuh orang bisa nulungin kita. Kalau kita ngomong dia bisa nulungin kita itu boleh, tapi kebanyakan kan kagak. Tapi kebanyakan itu ngomong kita. Sama siapa aja kita ngapa? Ngomong susah banget jadi orang, gimana nih ya caranya. Kecuali emang mencari jalan keluar supaya kita mendapat jalan yang jadi baik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sedang kita ngadu itu nggak boleh. Kecuali kepada siapa? Pada Allah mestinya, jangan ngadu sama apa? Jangan susah ngomong mulu sama siapa aja. Lah emang tuh orang bisa ngasih, walaupun kita ngomong kan nggak bisa nulungin dia, nggak bisa belain. Malah kalau yang kesel sama kita bahkan modar, udah kata gitu kita kan begitu. Orang yang demen aja sama kita nggak bisa nulungin, apalagi yang kedemen. Kadang-kadang kita ada begitu tuh orang malah nyukuri kita, syukur loh. Apa gua ada kata gitu sama kita. Makanya nggak boleh ngadu selain kepada siapa? Selain kepada Allah, udah kita ngadu aja sama Allah, ngomong sama Allah, jangan ngomong sama orang. Karena orang kita nggak tahu sifat, walaupun tuh orang baik sama kita, di hati kita nggak tahu. Makanya gua ada apa loh? Kan begitu orang kadang-kadang kalau benci sama orang. Jangan belagu lu, makanya gua benci lu, modar lu, rasa kan begitu. Jadi bukan dibantuin, kita malah disyukurin, disumpahin. Makanya nggak dikasih yang adu sama siapa? Sama orang, kecuali emang tuh orang kita yakin bisa jalan keluar. Yang banyak sama orang kan begitu. Makanya udah dilarang, nggak boleh ngadu sama siapa? Sama orang, kecuali kembali kepada siapa?
kepada Allah. Kata Allah begitu, kalau masih ngadu sama orang belum termasuk sabar itu orang. Kalau masih ngomong sama apa? Sama orang, kecuali kita ngomong tuh orang yang bisa ngasih jalan keluar kita, itu boleh. Itu kan jarang. Yang ada kita ngomong sama siapa aja, kagak bisa tuh ngapain kita, nulungin kita. Bahkan kalau tuh orang yang benci sama kita, ya begitu. Nah, malah dia ngapain kita, nyukurin kita, nyumpahin kita. Nah, makanya nggak dikasih ngadu kalian kepada siapa? Jangan ngadu kecuali kepada makhluk, artinya ngadu hanya kepada Allah. Bal yarju ilallah bi khushu'ihi wa qudu'ihi wa du'ahi wa tadarru'ihi wa yuhsinu dhanna bi rabbih. Malah yang benar jangan ngadu sama orang, kembali kepada Allah. Minta kepada Allah, ngadu kepada Allah, ngomong kepada Allah dalam kesusahan yang kita derita itu kepada Allah, kita kembali kepada Allah dengan khusyuk kita, dengan khudunya, dan dengan berdoa kepada Allah dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disuruh. Jangan kita sama siapa aja kita ngapa? Kita ngomong dikasih sama siapa aja ngomong. Orang yang benci kadang-kadang begitu, lu mah emang susah doang ngomong sama gua. Kalau dia punya duit mah inget juga kagak sama gua, kan begitu. Kadang ada manusia mah susah aja lu ngapain. Ada nggak begitu orang? Itu banyak begitu. Kita sendiri kadang-kadang juga begitu itu. Kalau teman kita yang pelit punya duit, waktu dia susah, dia ngadu sama kita. Lu mau cuma lagi susah doang apa? Ngadu ngomong, tapi punya duit mengapa? Lupa lu sama gua. Nah, kan begitu, makanya nggak dikasih itu ngadu sama siapa? Ngadu sama Allah, walaupun emang teman kita banget itu, kadang-kadang suka begitu. Karena emang sifat kita begitu kadang-kadang. Kalau lagi senang, lupa sama teman, kan begitu. Nah, udah susah aja ngapain? Ngomong mulu, seperti itu. Makanya nggak dikasih itu ngadu selain kepada siapa. Udah kalau ngadu jangan sama orang, ngomong aja sama siapa, sama Allah. Ya Allah, saya yakin ini adalah takdir Engkau ya Allah, saya terima dengan sabar saya minta per Engkau supaya ini diangkat, diberikan saya kesabaran kepada Allah. Ya Allah, berikanlah jalan keluar. Seperti itu disuruhnya. Nasihatin orang apa? Bisa. Itu dia, kalau kita udah dapat belum tentu kita bisa. Kalau ngomong-ngomong apa banget, gampang banget kalau ngomong. Yang jelas ini kita diajarin kalau mendapat bala, mendapat kesusahan, mendapat susah, jangan ngadu kepada siapa? Jangan ngadu kepada orang, jangan kepada makhluk. Bala-bala kembali kepada Allah dengan khusyuknya dan khudunya dan doanya dan tadarruknya kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh agama kita, seperti itu. Wa yuhsinul dhanna bi rabbih, dan dia mesti bersangka baik dengan Tuhannya. Ini semuanya ada hikmatnya, dikasih kita begini begitu. Jangan sangka jahat sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi aku dikasih kayak gini ini. Itu namanya sangka apa dipanggil? Namanya sangka jahat begitu. Katanya Allah taala Maha Pengasih, Maha apa? Maha Penyayang katanya, tapi ini gue dikasih kayak gini ujian ini apa? Itu namanya sangka apa? Sangka jahat sama siapa? Sama Allah. Disuruhnya yuhsinul dhanna. Di dalam kita mendapat suatu ujian pun senantiasa kita bersangka baik. Bagaimana caranya kita yakin itu ada hikmah yang akan kita dapatkan? Paling kagak pahala itu pasti. Kalau kita bisa apa? Kita sabar itu pasti. Dan di situ ada hikmah yang kita akan dapatkan kalau kita bisa sabar. Namanya kita husnul dzan siapa? Husnul dzan billah. Semuanya kita disuruh kayak gitu, disuruh husnudzan billah, senantiasa sangka baik kepada Allah. Walaupun kita dikasih bala, dikasih ujian, kita terus disuruh husnudzan billah. Nah, jadi husnudzan nabi rabbi, artinya kita mesti ingat ini, barangkali kita banyak punya salah, banyak punya dosa, hikmahnya ada buat kita sehingga kita ingat, kita sadar, kita taubat. Kalau punya apa? Punya dosa, andai kata kagak, maka pasti ada hikmah yang akan Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa sabar. Itu namanya wa yuhsinul dhanna bi rabbih wa ya'lamu yaqinan anna Allah ta'ala lam yanzil bi dzalikal bala illa walahu fi khairun katsirun. Dan dia mesti tahu seorang hamba dengan yakin betul bahwa Allah Ta'ala tidak akan menurunkan dengan ia bala kecuali dan bagainya di dalamnya itu ada khairun katsirun. Jadi di samping kita nggak dikasih ada sama orang, kita pun harus yakin bahwa bala yang Allah beri kepada kita itu di situ ada khairun katsirun.
ada kebaikan yang banyak yang akan kita dapatkan, terutama pahala pasti tadi. Innama yuwaffis ajrahum bighairi apa? Bighairi hisab. Selain ada hikmah yang kita nggak tahu, maka kalau pahala udah pasti tadi Tuhan katakan wala innama yuwaffis bighairi hisab. Disuruhnya kayak gitu. Illa walahu fi khairin katsawali, kita yakin nggak ada bala yang kita dapatkan yang Allah beri kepada kita illa walahu fihi khairun katsirun. Kan dan bagi orang itu akan mendapatkan khairun katsirun. Di sini diterangkan khairun katsirnya min rab'id darajat, daripada diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khairun katsirunnya di antara min rab'id darajat, daripada diangkat apa kita? Derajat kita kalau kita ngapa? Kalau kita sabar, kalau kita nggak ngadu sama orang, hanya kita ngadu pada siapa? Padahal waktu mentala kita sabar. Nah, itu ada di antaranya min rab'id darajat. Kita akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatil hasanat, dan dengan kita sabar di dalam mendapat bala, Tuhan tambahkan kebaikan-kebaikan pahala maksudnya kepada kita. Itu kita ingetin agar kita bisa sabar tuh, wa takfiris sayyiat, dan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Supaya kita sabar, kita mesti ingat itu, bahwa di dalam kita mendapat bala itu ada kebaikannya apa? Kebaikan yang banyak yang Allah akan berikan kepada kita. Di antaranya Tuhan angkat derajat kita, Tuhan tambahkan kebaikan kita, dan Tuhan hapuskan segala apa kita dosa-dosa kita. Nah, dengan kita ingat begitu, insya Allah bisa kita ngapa? Kita bisa apa? Kita bisa sabar di dalam mendapat kita musibah. Itu perlunya kita disuruh ingat seperti itu. Sehingga dengan kita ingat itu, kita bisa sabar. Dan kita sabar, derajat kita akan diangkat. Dengan kita sabar, pahala akan Tuhan berikan yang banyak. Dengan kita sabar, kita banyak punya dosa, akan Tuhan hapuskan semua apa kita? Dosa-dosa kita. Insya Allah akan reda hati kita, akan lega hati kita. Kalau kita ingat begitu, walaupun kita mendapat apa? Mendapat bala. Nah, jadi di dalam bala pun itu ada kebaikan. Yang bahaya udah bala kita nggak apa? Nggak sabar, itu dua kali rugi. Kalau kita dikasih bala nggak apa? Nggak sabar. Bala tetap berjalan walaupun kita nggak apa? Walaupun kita sabar, kalau emang Tuhan takdirkan pasti itu nggak akan terlewatkan. Yang namanya apa? Yang namanya bala, yang namanya ujian, kalau emang Tuhan tentukan kita mendapatkan pasti begitu. Artinya walaupun kita kagak sabar pasti terjadi. Yang kedua kita dosa dan kita gelisah. Itu kerugiannya kalau kita nggak apa? Nggak sabar. Kalau kita sabar maka keuntungannya akan banyak. Kita dengar banget itu karang begitu. Besok waktu nempel sama kita hilang itu penjelasan itu ngapa? Hilang di hati kita nggak dengar lagi. Yang ada keluh kesah, yang ada kita ngadu sama teman begini begitu. Padahal kata ulama berdasarkan hadis Nabi katakan di dalam kita mendapat bala, kalau kita sabar harus kita yakin bahwa dalamnya ada khairun katsirun, ada kebaikan yang banyak, diangkat derajat, ditambahkan pahala amal ibadah kita, dan dihapuskan apa kita? Dosa-dosa kita dengan kita sabar daripada mendapat bala itu. Dan kita mengadu saling kepada siapa? Selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama waradat bidzalikal akhbaru syahiratul katsiratu. Sebagaimana banyak hadis dengan yang demikian itu. Waradat akhbaru syahiratu bidzalika. Sebagaimana banyak hadis yang menyatakan bahwa orang yang bisa sabar di waktu mendapat bala, mendapat kebaikan yang apa? Kebaikan yang banyak. Itu banyak hadis yang menyatakan kayak gitu. Kata ulama seperti kama bidzalikal akhbaru syahiratul katsiratu. Sebagaimana datang dan itulah hadis-hadis yang syahir, yang masyhur, yang banyak. Nah, kalau kita bisa sabar di waktu mendapat ujian, sabar di waktu mendapat musibah, sabar di waktu mendapat bala. Kalau kita bisa sabar, kita nggak ngadu sama makhluk, sama selain Allah, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Di antaranya kebaikannya itu min rab'id darajat wa ziyadatil hasanat wa takfiris sayyiat. Diangkat dari kita, ditambahkan kebaikan kita, dihapuskan segala apa kita? Segala dosa-dosa kita. Kalau kita enggak gelisah, kita enggak keluh kesah,
kita enggak ngadu sama makhluk, maka begitulah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, sampai sini insyaallah akan kita lanjutkan pada bagian yang datang. Mudah-mudahan dengan kita dengar ini kita bisa tanamkan di hati kita, kita bisa amalin sebisa-bisa kita, semampu kita. Karena kita ingat bahwa daripada mujiatin azim itu as-sabar. Baru membahas masalah sabar. Bahwa tadi penjelasannya ada 3, ada sabar, ada syukur, ada zuhud, sama apa? Sama dunia. Akan kelanjutkan nanti pada giliran yang akan datang. Seperti biasa kita akhiri kita tahlilnya, pahalanya buat orang tua pulang ke rahmatillah. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil wal mu'minat. Abdul dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya teman-teman yang bahwa pada Senin besok kita akan melaksanakan haul guru kita. Malam Senin besok ya. Semuanya bisa hadir, diajak teman-teman yang belum tahu, dikasih tahu. Tetangga kita yang bisa diajak kita kumpul ramai-ramai di sini malam Senin besok ya. Dan malam minggunya seperti biasa ada ngaji di makam, yang bisa baca Quran supaya datang. Kita mulai habis maghrib ya sampai asar hari Minggu. Seperti itu pemberitahuannya, bahwa malam besok kita ada kegiatan haul guru kita. Yang bisa kita ajak teman-teman kita, saudara kita yang belum tahu diajak semuanya biar bisa hadir bersama-sama. Dan yang bisa baca Quran malam minggunya seperti biasa kita ramai-ramai baca Quran di makam. Malam itu malam minggu sampai hari Senin sore ya. Dan yang lain ada undangan cerita Sarmin itu malam juga tuh malam besok. Semuanya kita jawab. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi kafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Waj'al amalana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفق وإلى طريق المستقيم. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.